السلام علیکم، نیوز کے ساتھ میں ہوں مناہل رفیق اور میں ہوں ورید ابیر۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اس خبر سے، افغانستان دہشت گردی میں ملوث افراد کو پاکستان کے حوالے کرے۔ افغان حکومت کی یقین دہانی کے باوجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اس سے متعلق عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھ گئے ہیں، جبکہ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ افغان رہنماؤں کے بیانات کے بعد دہشت گردی میں اضافہ معنی خیز ہے۔ سرحد پار دہشت گردی سے 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اہم پریس کانفرنس۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا، کہا کہ امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے ایسا ظلم صدیوں میں نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امن دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھ گئے۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی سے 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ افغان حکومت کی یقین دہانی کے باوجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ امید تھی افغان حکومت کالعدم TTP کے خلاف سخت کارروائی کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندھوناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا، افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ افغان رہنماؤں کے بیانات کے بعد دہشت گردی میں اضافہ معنی خیز ہے۔ پاکستان نے اپنے داخلی معاملات خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث افراد کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تاریک وطن کا ہے، اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے 2 ٹوک انداز میں واضح کیا کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے والوں میں غیر ملکی تارکین کا بھی بڑا کردار ہے۔ بے نامی جائیدادوں کا دہشت گردی سے گہرا تعلق ہے۔ دستاویزات کے حامل 14 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو جاری رکھنے کا اعلان۔ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں پر وزیر اعظم نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ جو فلسطین میں ہو رہا ہے ایسا ظلم صدیوں میں نہیں ہوا۔ مساجد، ہسپتالوں، اسکولوں پر بم حملے ہو رہے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 5085 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ اب تک کل 2,03,639 افغان شہری واپس جا چکے ہیں۔ 231 گاڑیوں میں 829 خاندانوں کو وطن واپس بھجوایا گیا ہے۔ روزانہ کے ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری ترخم اور چمن بارڈر سے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا یہ معاملہ ہے۔ کراچی کے حاجی کیمپ اور ہولڈنگ سینٹر میں 83 افراد موجود ہیں اور غیر رجسٹرڈ افراد میں 19 خواتین اور 19 مرد اور 45 بچے شامل ہیں۔ متعلقہ حکام کے مطابق ہولڈنگ سینٹرز میں غیر قانونی رہائش پذیر افراد کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، را کی پاکستان میں دہشت گردی کا سوشل میڈیا پر اعتراف۔ دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں۔ دہشت گردی واقعات کی خبریں نشر کرنے میں ایکس کے را سے جڑے اکاؤنٹ صرف فہرست۔ حیران کن طور پر اکاؤنٹس پر دہشت گردی کے واقعات سے پہلے ہی وارننگ دے دی جاتی ہے۔ مودی سرکار کے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ میاں والی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی 1 رات پہلے ہی را کے اکاؤنٹ نے دے دی تھی۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران یہ اکاؤنٹس دہشت گرد حملوں کی ویڈیوز نشر کرتے رہے۔ متعلقہ پروپیگنڈا اکاؤنٹس پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ جھوٹے ایکس اکاؤنٹس بھارتی ایجنسی را کے اوچھے ہتھیار ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں کہ جب PTI نے ایران ریولیوشنری گارڈ کے جنرل قاسم سلیمانی پر خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیکساس میں تجارتی مہم کے دوران تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قاسم سلیمانی کے مرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، جب قاسم سلیمانی کی موت کا سنا تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب قاسم سلیمانی مارا گیا تو میں آفس سے گھر چلا گیا اور 1 ہفتے تک خلوت میں رہا۔
सवाल पैदा होता है कि बज़ाहिर अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करने वाला शख्स साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के साथ जनरल कासिम के कत्ल पर खुशियां मना रहा था। अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए एक तरफ अमरीका नवाजी और दूसरी तरफ अवाम को बहकाने के लिए इसी अमरीका से हकीकी आज़ादी का सियासी नारा लगाया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाजुल हसन चौहान से। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जिसके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये नारा था कि मैं उनका दिल जीत कर आया हूँ, जब अमेरिका का दौरा किया था, वो अलग बात है कि दिल जीता नहीं था, कश्मीर बेचा था। उस वक्त सारी दुनिया को नजर आ गया था कि फिर 3, 4, 5 अगस्त को जाना क्या हुआ था। लेकिन चले मान लिया कि दिल जीत लिया डोनाल्ड ट्रंप का, तो जिसका दिल जीता था वो कम अज कम झूठ नहीं बोलेगा ना अपने महबूब के हवाले से, अपनी माशूक के हवाले से, जिसका दिल जीता गया हो। तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत बयान कर दी और हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, नहीं तो एक राज था सीना कायनात में। बिल्कुल इसके मुताबिक वो राज अफशा कर दिया बेसाख्ता अपनी तकरीर के अंदर कि जनाब कासिम सुलेमानी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा ने और जनाब आलमी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया था अमेरिका के इस एक्ट को कि ये एक जुल्म था, एक ज्यादती थी। लेकिन उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने उसकी कासा लेसी के लिए और उसकी तारीफ के लिए और उसके सामने अपने आप को सबलिम और सबमिट करने के लिए और उसकी जनाब आशीर्वाद के लिए जिस अंदाज से जो अल्फाज अदा किए, वो दिल जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में बेसाख्ती में बता दिया कि जनाब उन्होंने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि मेरी जिंदगी के बिगेस्ट मोमेंट थे, एब्सोल्युटली नॉट से पहले बिगेस्ट मोमेंट थे जनाब इस पूरी तहरीक। और जनाब मैं समझता हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चेहरा बेनकाब करके रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद वो चीज़ें जो मैं पिछले 5 महीने से बयान कर रहा था, फयाजुल हसन चौहान वो वाहिद बंदा है जो पिछले 5 महीने से बयान कर रहा है कि अमेरिका के खिलाफ नफरत का नारा लगा के आवाम की हमदर्दी लेकर पूरे 3 महीने बाद अप्रैल 2023 से 22 से शुरू करके जुलाई 2022 से जनाब पूरी पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी अमेरिका की ताबेदारी की जनाब कंट्रोल स्टार्ट हो। एक यहूदी लॉबिंग फर्म हायर कर ली गई थी अमेरिका में, जिसका काम ये था कि उसने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनके ताबेदार हैं, उनके वेलविशर हैं, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं और जो इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान में उनकी पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से वो हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार है। ये जनाब सारी चीजें हमने अपने कानों और आंखों से सुनी और देखी है मीटिंग्स के अंदर। हमें मना किया जाता था जुलाई 2022 में पूरे 3 महीने बाद तहरीक शुरू होने के बाद, अब आपने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अब आपने साइफर के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं करनी। IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। सर, आपका कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अहम खबर है, न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। बद्दीन में किताबें गंदे नाले में फेंकने का ये मामला है, जबकि न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर बद्दीन ने नोटिस ले लिया है। वाक़े पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाबश्री को तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ किताबें गंदे नाले में फेंकने की खबर नशर की थी। आपको अपडेट कर रखे हैं, इससे मुताल्लिक़ अहम खबर सामने आई है और न्यूज़ की खबर पर जो है बाकायदा तौर पर एक्शन लिया गया है। बद्दीन में किताबें गंदे नाले में फेंकने का ये मामला है, जबकि न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर बद्दीन ने नोटिस ले लिया है। वाक़े पर असिस्टेंट कमिश्नर को तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। वेलकम बैक। सियासत के मैदान से खबर शामिल करें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लाहौर गवर्नर हाउस आमद। लीगी कायद ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इससे मुताल्लिक बात कर लेते हैं। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। मरियम नवाज भी उनके हमराह हैं। मियां नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब से उनकी अहलिया की वफात पर तज़ियत की, जबकि पार्टी इजराय का कहना है कि गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास भी जारी है, जिसमें सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अब्दुर्रहमान कांजो, परवेज रशीद भी शरीक हैं। इजलास में जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है, जबकि इजलास में जनूबी पंजाब में टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनके नामों पर गौर भी किया जा रहा है। जी ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। कारोबार के दौरान 550 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ।
इंडेक्स 54,419 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा है। दूसरी तरफ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर बरकरार है। यहाँ बताएं कि IM जायजा मिशन वफ्द और माशी टीम के दरमियान अहम मुलाकात हुई है और ज़राए का कहना है कि हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज और बैरूनी अदायगियों से मुताल्लिक जायजा लिया गया है। वजारत खजाना हुकाम की IMF मिशन को मुज़ाकरात के दौरान ब्रीफिंग दी गई है। इससे मुताल्लिक हम तफसीलात जान लेते हैं। इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो जायजा इजलास जारी है उसमें आज अहम जो पेशरफ्त हुई है, जिसमें जो IMF जायजा मिशन के वक्त को और माशी टीम के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज लेने और बैरूनी अदायगियों से मुतल्लिक जो है उस मामलात का जायजा लिया गया है। इस मौके पर वजारत खजाना के हुकाम ने IMF मिशन को जो बताया है कि हुकूमती गारंटीज का बोझ जो 4,048 अरब रुपए था वो कम होकर 3,852 अरब रुपए तक रह गया है। इस तरह जो है वो इस अरसे के दौरान 232 अरब रुपए की हुकूमती गारंटियों में कमी आई है, ये बताया गया है IMF को। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सितंबर 2023 तक जो हुकूमती गारंटियों का बोझ 4,000 अरब रुपए तक महदूद करने का हदफ दिया गया था, जो कामयाबी के साथ जो है इसको मुकम्मल किया गया है। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। मुनफरिद असलूब के हामिल मुमताज शायर, अदीब और फलसफी जॉन एलिया की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।